Hello children, this section we will be discussing about acquired immunity. Unlike innate immunity, acquired immunity is acquired during one's own life as the person is exposed to different kinds of pathogens and different kinds of microorganisms surrounding them. It is acquired in response to a disease or vaccine. This kind of immunity is acquired when a person is exposed to a particular disease or is exposed to a vaccine. Okay, അങ്ങനെ നമ്മുടെ body develop ചെയ്യുന്ന ഒരു immunity ആണ് acquired immunity. Now this particular immunity is formed of lymphoid organs, immune cells and antibodies. These are the major parts of acquired immunity. ഇപ്പോൾ ഒരു acquired immunity എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ there are certain diseases which once contracted by a person, he will not be affected with the same disease the second time. For example, polio. ഒരു പ്രാവശ്യം പോളിയോ വന്ന ആൾക്ക് പിന്നെയും പോളിയോ വരില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ it is because of this acquired immunity. Acquired immunity is based on a unique character, that is the memory of the immune system. Acquired immunity is based on or is characterized on the memory of the immune system. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് immune systemന് ഈ memory കിട്ടുന്നത്? What is the actual steps involved in acquiring this kind of immunity? We'll understand that step by step. But before that, let us look into the cells of immune system, the cells which are majorly taking part in this acquiring this kind of memory immunity. Now the major cells of immune system, they are lymphocytes. Almost 80% of the body is made up of, since the immune cells are of lymphocytes. There are two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. ഈ B and T എന്ന ആ പേര് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെച്ചുവർ ആകുന്നത് എന്നൊരു ബേസിസിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. They both are formed from hematopoietic stem cells. This is a kind of stem cell which is having totipotency. They are constantly dividing and differentiating into different kinds of cells present in the bone marrow. They are both B lymphocytes as well as T lymphocytes are formed from hematopoietic stem cells present in the bone marrow. Where are they present? Bone marrow. B lymphocytes can also be called as B cells. T lymphocytes are also called as T cells. Let us look deeply into this. So here I have formed two columns of B cells and T cells. B cells are formed and matured in bone marrow. Bone marrow lana B cells undavunnathu and avade thanneyana avaru mature cells aayittu maarunathu avade thanneyana. Whereas in case of T cells, even though it is formed in bone marrow, after a certain stage they transfer from there into the thymus where they undergo maturation. Alright, that is why it is called B cells for bone marrow and T cells for thymus. That's the actual reason, but here you can remember this one, B cells and T cells. Alright, now how does B cells work? B cells, whenever they first of all I'll tell you one thing, both the B cells and the T cells, if they have to be activated in the cells, they are moving around in an inactive form, in a precursor form. If they have to be activated, they have to encounter antigens. They have to come across antigens, only then they will be activated. But the way both of them respond once they have encountered the antigens is different, and that's what we will understand here. B cells are the major kind of cells which produce antibodies. You learned that antibodies is a way of the cells produced by the body in response to antigen, and they are circulated in the blood. So it is the B cells which produce antibodies when they in response to an antigen, when they encounter an antigen. Alright, whereas T cells, they also, when they encounter antigen, they start multiplying. And when they multiply, three types of T cells are formed. All the three T cells, morphologically they are similar, but their mode of action, their function that they perform is different. The first one is TH cell. H stands for helper cells, T helper cells. TC cells, C stands for cytotoxic cell. TS cell, S stands for suppressor. So TH, TC and TS are the three classes of T cells produced as it encounters an antigen.
Same applies here also. As soon as the B cells encounter any antigen, it is triggered to proliferate, to multiply and produce antibodies. Now I told you antibodies belong to a class of immunoglobulins, to a class of proteins called as immunoglobulins. So 5 different types of immunoglobulins are produced inside our body: IgM, IgA, IgD and IgE. So which are the different immunoglobulins present in our body, which is produced inside our body? IgM, IgA, IgD and IgE. Now another thing I would like to tell you here is both B cells as well as T cells are specific attackers. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ബോഡിയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല, വെരി ജനറൽ ആണ്, ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ്. പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ സെൽസിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി അങ്ങ് മാറും. അപ്പം തൊട്ട് ദേ വിൽ ബി അറ്റാക്കിംഗ് ഓൺലി ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ. അപ്പം ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു സർട്ടൈൻ antigens. Alright, now let's see what they do. TH cells, helper cells, so they are involved in some kind of helping. TH cells help B cells in producing antibody. TH cells helps the B cells in producing antibodies. Cytotoxic, T cytotoxic cells എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്തജൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഈ TC സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സംഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ചില കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് സൈറ്റോകൈൻ, ഇൻറ്റർഫെറോൺസ്, ഹിസ്റ്റമിൻ എക്സെട്ര. അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം വേറെ കുറേ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മാക്രോഫേജസ്, നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സെൽസ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ടു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ആൻഡ് വെൻ ദേ കം ദേ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഫാഗോസൈറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ബോഡിനെ സെൽസ് തന്നെ കില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കില്ലിംഗ് ദ പാത്തജൻ വിച്ച് ഹാസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ദ സെൽ. TS suppressor cells എന്ന് പറയുമ്പം these are involved in regulating the immune system. Sometimes what happens is the immune system attacks cells because of some reason. Okay, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ സപ്രസിങ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു റെഗുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഈ TS സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ I hope you have written down the function of all the 3, TH, TC and TS. Now moving on, B cells form part of humoral immune system which protect body from pathogens that enter blood and lymph. This form part of cell mediated immune system which directly attack the pathogenic microorganism that have already evaded body cells. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, B lymphocytes and T lymphocytes. Now because of the action, the way these 2 type of immune cells are acting inside our body, 2 types of immune system is formed. 2 types of immune system is formed. One is humoral immune system and another one is cell mediated immune system. Okay, B cells are forming the humoral immune system and T cells form the cell mediated immune system. Let us try to understand what the difference is. Now humor in humoral stands for body fluids. It means that blood and lymph are the body fluids, in our case in human beings. So B cells, when it encounters certain antigens which is present in the blood or lymph, will produce antibodies. So antibodies are circulating through the blood and killing the antigens which are trying to enter inside the cells of the body. So it is an extracellular immune system. Humoral immune system എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ, സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കയറി സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് B cells കൊടുക്കുന്നത് ത്രൂ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. Whereas in cell mediated immune system, T cells എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ T cells, specifically the TC cells, what they do is, if there is a cell which is infected with a pathogen or a
virus. Okay, a bacteria or a virus. It is infected. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഓഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സർഫേസ് മോളിക്യൂൾ. സർഫേസിൽ അതിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് സെല്ല് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സിഗ്നൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ. അപ്പോൾ ദീസ് TC cells will recognize these changes. Okay, TC cells will recognize these changes. When that happens, what is, these TC cells will secrete some chemicals like histamine, interferon, and some other chemicals like perforin, സൈറ്റോലൈസിൻ എക്സെട്ര. അത് ഇത് സെല്ലിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം ദിസ് കെമിക്കൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ലൈക്ക് മാക്രോഫേജസ്, നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെൽസിനെ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിനെ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. Okay, here you can't see that the infection has already entered inside the cell. That is why the immune cells are attacking, they are targeting the cells of the body which is infected. Whereas here, the infection or the pathogen has not yet entered inside the cell. They are still circulating through the blood. So they provide protection in the blood, the humoral immune system. But once such an infection has already entered inside the cells of the body, we have cell-mediated immune system, wherein TC cells recognizes such infected cells and recruit other immune cells to destroy this particular infected cell so as to prevent the further spread of infection. Okay, ഇതാണ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. I hope you have understood. Now, before moving any more further, I have already told you that our immune system is having the ability to differentiate between non-self and self cells. How are they able to do so? നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ സർഫേസിൽ there are certain molecules, many molecules, thousands of molecules, proteinaceous polysaccharide molecules are there. അതിനകത്ത് one most important one is MHC, Major Histocompatibility Complex. Major Histocompatibility Complex. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ MHC മോളിക്യൂൾ സർഫേസിലുണ്ട്. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെല്ലും അവരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ ചിലതിനൊക്കെ ഈ MHC മോളിക്യൂൾസ് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആദ്യം തന്നെ മെച്യൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സെൽസിലൂടെ പോയിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും. കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സെൽഫ് സെല്ലായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി സപ്പോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വെൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വൈറസ്. ആ വൈറസിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രോട്ടീൻസിനെയും ആ സെല്ലിൻ്റെ MHC പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദ TC സെൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ കമ്മിങ്, അതർ വേറെ ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആർ കമ്മിങ്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അല്ല, ഈ സാധനം ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ സെൽഫ് എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ MHC molecules which is actually telling our immune cells which is self and non-self molecules. ഈ MHC molecules കാരണം തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ആ ഒരു ഓർഗനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടിഷ്യൂനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം വേറെ നമ്മൾ ഏത് ഡോണറിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ എടുത്തത് അവരുടെ MHC മോളിക്യൂളും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ MHC മോളിക്യൂളും മാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ബോഡി വിൽ റിജക്റ്റ് ഇറ്റ്. So it is the MHC molecule which is responsible for rejection of graft അല്ലെങ്കിൽ organ transplantation rejection. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരമാവധി എപ്പോഴും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെക്ക് വെദർ ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സെയിം, ദെൻ വി ചെക്ക് ദ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോളിക്യൂൾസ്, സർഫേസ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെൽസ്. ആ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവിതകാലം മൊത്തം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the drugs which suppresses our immune system.
ഇറ്റ് സപ്രസ്സസ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തെറ്റാണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രോൺ ടു ഓൾ അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. So when a question comes, what causes rejection? It is the major histocompatibility complex. ഈ MHC മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെല്ലിൽ ഈ MHC മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. MHC മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഒരു സർഫേസ് മോളിക്യൂളാണ്. അതിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള മോളിക്യൂളാണ് MHC. ആൻഡ് എവറി സെൽ ഇൻ യുവർ ബോഡി എക്സെപ്റ്റ് RBC, every other cell in your body has this MHC molecule. Okay. Let us now look at how the particular action of lymphocytes happen. How do they act when they interact or when they are come in contact with the particular antigen? Now, B cells are circulating in the blood. Okay, they come in contact with a particular antigen. ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെയും ബി സെല്ലിൻ്റെയും സർഫേസ് മോളിക്യൂൾ ദേ വിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ലൈക്ക് എ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ. ഓക്കെ, ഒരു ബി സെൽസിൻ്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സർഫേസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ബി സെൽസ്. അതിന് ബി സെൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. BCR, ബി സെൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. സോ വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ദേ കം ഇൻ കോൺടാക്ട്, ദേ ട്രിഗർ ദ ബി സെൽസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ബി സെൽസ് ഈ ആൻറ്റിജനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ആവും. ഇവരിങ്ങനെ ബൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബി സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ ഈ പാർട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നേരെ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും? ദേ വിൽ ഗോ ടു TH സെൽസ്, T ഹെൽപ്പർ സെൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. T ഹെൽപ്പർ സെൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഫ്രം ദെയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് TH സെൽസിന് ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ TH സെൽസും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, ഇതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആണല്ലോ, വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ്. ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൈൻ കെമിക്കൽസ്. ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൈൻ കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് സൈറ്റോകൈൻ. ഈ സൈറ്റോകൈൻ നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതർ ബി സെൽസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ദേ വിൽ ഇൻഫോം അതർ ബി സെൽസ് ദാറ്റ് ദർ ഹാസ് ബീൻ ആൻ അറ്റാക്ക് ഫ്രം ആൻ ആൻറ്റിജൻ. Now these B cells start proliferating. They start proliferating. And proliferating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Multiplying. And they become something called as plasma cells and memory B cells. Okay, plasma cells and memory B cells. ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് വിട്ടോളാം. ഈ പ്ലാസ്മ സെൽസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അറൌണ്ട് 2000 molecules of antibodies per second. Plasma cells, the B cells differentiates into plasma cells and memory B cells. Plasma cells can produce 2000 antibodies per second. So they will selectively produce IgM, IgD, IgA, etc. Okay? And these are all now specific to this particular antigen. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിജൻ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് അല്ലായിരുന്നു, നോർമലി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയി. ഇനി ഈ സെൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ആൻറ്റിജനെ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പാസ്സായി, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ പാസ്സായി. അപ്പോൾ ഈ ബി സെൽസ് പ്രോളിഫറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്മ സെൽസായി, മെമ്മറി ബി സെൽസായി. ഈ പ്ലാസ്മ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഫർദർ പ്രൊഡ്യൂസ് thousands of antibodies, and all the antibodies which are hence produced are all specific to this particular antigen. ഈ ഒരു ആൻറ്റിജനെ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. വേറൊരു ആൻറ്റിജൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേറെ ആൻറ്റിജനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവർക്ക് ഈ ആൻറ്റിജനെ മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇനി ഈ മെമ്മറി ബി സെൽസ്, ഈ മെമ്മറി ബി സെൽസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയ്യെ അവർ ഒന്നുമില്ല, അവർ ഇനാക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. അവർ ബോഡിയിലൂടെ അവർക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി.
ഓക്കെ, ദേ ആർ റിമെമ്പറിങ് ദിസ് ആൻറ്റിജൻ. ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ, അവരുടെ നേച്ചർ എന്താ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലായി. അത് മെമ്മറി സെൽസ് അവരുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള അവരുടെ സർഫേസ് സ്ട്രക്ചറിലൂടെ അവർ ആ മെമ്മറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ ബോഡിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേ ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ബോഡീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട്, കൂടുതൽ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദ ബോഡി ഓൾറെഡി റിമെമ്പേഴ്സ് ത്രൂ ദ മെമ്മറി ബി സെൽസ്. The first time a particular antigen attacks our body, the response is slow and the effect is less. The response is slow and the quantity of antibodies or the time taken to produce the antibodies is very long. Whereas the second time when this happens, the body already remembers it. The body knows what to do. The body knows what kind of antigen it is. The body knows from where to attack it. So the attack is faster than the first time. So this is how the B cells and the T cells are involved. Alright, B cells എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, അവരെ നേരെ TH സെൽസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. TH സെൽസ് മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സൈറ്റോകൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്തുള്ള വേറെ കുറേ, ഒരു ബി സെല്ലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, അടുത്ത ബി സെല്ലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, അടുത്ത ബി സെല്ലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഓരോ ബി സെല്ലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്മ സെൽസ് ഫോം ആവുന്നു, മെമ്മറി ബി സെൽസ് ഫോം ആവുന്നു. പ്ലാസ്മ സെൽസ് ഫർദർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ. ആൻഡ് മെമ്മറി സെൽസ് ആർ ഓൾസോ ഫോം വിച്ച് വിൽ ഗോ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ different parts of the body, and whenever next time the same antigen is attacking the body, the response will be faster because of the presence of memory cells. ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ബി സെൽസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ്. അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇസ് 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks കഴിയുമ്പം അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഓരോ നമ്മുടെ ഹീമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് കൂടുതൽ ബി സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, ഇത് TH സെൽസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. TC സെൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റിജൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് TC സെൽസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് നൗ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് first time attack. So when a particular antigen is attacking our body for the first time, the response is slow and short lasting. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോഡിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിജനാണ്, ഇതിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏത് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ബോഡിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. പയ്യെ ആ ആൻറ്റിജനെ പഠിച്ച് വന്ന് TH സെല്ലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് TH സെൽ ബി സെൽസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പയ്യെ റെസ്പോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും 2-3 ആഴ്ച എടുത്ത് കാണും. 2-3 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസമെങ്കിലും എടുത്ത് കാണും. ആ 10 ദിവസത്തിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ സെൽസിനുള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കാണും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും, ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിസീസ് സംഭവിക്കുമ്പം ആ ഡിസീസ് വിട്ടുമാറാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ബിക്കോസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് സ്ലോ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ്. ബട്ട് second time when this attack happens, response is fast and strong. കാരണം എന്താ, വി ഓൾറെഡി റിമെമ്പർ ദ ആൻറ്റിജൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ബി സെൽസ്. വെൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വി റെസ്പോണ്ട് ഫാസ്റ്റർ because we already know about it. So the response will be faster when compared to the first attack, and also we are attacking it strongly. അതുകൊണ്ട് എന്താ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസീസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ്. ഈ റെസ്പോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി response. Okay, so this is primary response and secondary response. Primary response ആയാലും secondary response ആയാലും all depends upon the lymphocytes, that is B cell and T cell.